हमारे राष्ट्रगान जनगण मन का इसी धरती पर ब्यूटी कॉलेज मदनपल्ली में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा बंगाली भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया। मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में देवभूमि से चलकर आप सबके बीच में आया हूं। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं और भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, ओजस्वी वक्ता, कवि, युग दृष्टा और राष्ट्र नायक भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए उनको भावांजलि अर्पित करता हूं। అటల్ మోడీ సుపరిపాలన యాత్ర సందర్భంగా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మదనపల్లె పట్టణ వాసులకి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూనే, నేను దేవభూమిగా పేర్కొనబడుతున్న ఉత్తరాఖండ్ నుంచి ఆ రాష్ట్ర ప్రధాన సేవకుడిగా ఇవాళ మదనపల్లికి వచ్చాను. అదే సమయంలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు బంగాలీలో రాసిన జనగణమనని ఇదే ప్రాంతం నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి వారు అనువాదం చేశారని తెలిసింది. ఆ పుణ్యభూమి నుంచి వచ్చిన నేను ఈ పుణ్యభూమికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में मैं आप सभी महानुभावों का इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं और लगातार पिछले 2.5-3 घंटे से मैं भी लगातार यात्रा में हूं और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में जुड़े हैं। आप सबके बीच में आकर मुझे भी बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు అంటే ఒక నిష్కలంక నేత, ఒక కవి పుంగవుడు, ఒక అభివృద్ధి ప్రదాత. అటువంటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా మదనపల్లికి రావడం, మీరు చాలాసేపటి నుంచి చాలా ఉత్సాహంగా కూర్చొని ఉన్నారు. మీ అందరినీ నేను గమనిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా మీ అందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడడం నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తున్నది. मुझे ये जानकर भी अत्यंत खुशी हो रही है कि आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक श्रद्धेय अटल जी की जयंती तक इस सुशासन यात्रा का पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक जिले में सुशासन, सेवा और विकास के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। నాకు ఈ విషయం విని చాలా సంతోషం వేసింది. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఈ నెల 11వ తారీఖు ప్రారంభమైన యాత్ర ప్రతి జిల్లా నుండి వెళ్తూ ప్రజలకి సేవ, సుపరిపాలన అనే సంకల్పాన్ని, అభివృద్ధి అనే సంకల్పాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే దిశగా యాత్ర సాగుతున్న సంతోషంగా ఉన్నది. साथ ही यह भी बहुत शानदार काम इस अवसर पर आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक जिले में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే, ఈ యాత్ర సందర్భంగా యాత్ర సాగుతున్న ప్రతి జిల్లాలోనూ కూడా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి విగ్రహావిష్కరణ కూడా జరుగుతున్నది. ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे भी अन्नामैया सर्किल में देश के महान राजनेता, कुशल वक्ता, कुशल प्रशासक, हमारे प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के अनावरण का आज प्रदेश अध्यक्ष जी, हेल्थ मिनिस्टर और हमारे सभी नेताओं के साथ मुझे भी आज प्रतिमा के अनावरण का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। దేశంలోనే అత్యంత వాగ్దాటి కలిగిన నేతగా, ఒక సుపరిపాలన ఇచ్చిన అభివృద్ధి ప్రదాతగా ఉంటున్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి విగ్రహావిష్కరణ నాకు కూడా ఇవాళ అన్నమయ్య సర్కిల్లో అందరితో, నాయకులతో కలిసి చేసే అవకాశం కల్పించడం నాకు మహద్భాగ్యంగా నేను భావిస్తున్నాను. इसके लिए मैं आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री PBN माधव जी, हमारे मिनिस्टर श्री सत्या जी, सभी हमारे विधायकगण, यात्रा के प्रभारी, प्रदेश महामंत्री और इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేసినందుకు నేను భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పివిఎన్ మాధవ్ గారికి, ఇతర ఈ దీంట్లో భాగస్వాములైన ఇతర పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులకి, కార్యకర్తలందరికీ కూడా నేను శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. भाइयों बहनों, अटल जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, लोकतांत्रिक मूल्यों, मर्यादाओं और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत प्रतीक रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा
प्रेरणा स्रोत रहेगा। అత్యంత విలువలతో ప్రజాస్వామ్యంతో కూడిన ఆయన రాజకీయ జీవితం రాబోయే తరాలకి ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుందని చెప్పడంలో ఎటువంటి అనుమానం లేదు। उन्होंने एक कवि के रूप में शब्दों के माध्यम से संवेदनाओं को स्वर दिया, तो एक प्रखर वक्ता के रूप में अपने विचारों से, तर्कों से अपने विरोधियों का भी सम्मान अर्जित किया। ఆయన తన కవిత రూపంలో సమాజంలో ఉంటున్న వేదనని తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు। అదేవిధంగా ఒక అద్భుతమైన రాజకీయ నాయకుడిగా అనేక పథకాలు రూపకల్పన చేసి సమాజాన్ని ముందుకు నడిపించే ప్రయత్నం చేశారు। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे राजनेता थे, एक महान राजनेता थे, जिनके व्यक्तित्व, विचार और आचरण से उनका विरोधी भी, प्रतिपक्ष के लोग भी उनका सम्मान करते थे। ఆయన వ్యవహార శైలి కారణంగా, ఆయన జీవితంలో ఆచరించిన విలువల కారణంగా, ఆశయాల కారణంగా ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు కూడా వారిని గౌరవించేవారు। उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित को सबसे पहले रखा और कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ఆయన ఎప్పుడు కూడా దేశక్షేమము గురించే ఎప్పుడు ఆలోచించారు, తన వ్యక్తిగత స్వార్థం గురించి అన్ని సంవత్సరాల రాజకీయంలో ఏనాడు ఆలోచించలేదు। అన్నిటికన్నా ప్రాథమికంగా ఈ దేశ సంక్షేమము, దేశ అభివృద్ధి గురించి మాత్రమే వారు ఆలోచించారు। 1996 में जब उनकी सरकार को विश्वास मत में जाना पड़ा, तो उस समय के उनके भाषण में राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण की स्पष्ट झलक देखने को मिली है। 1996లో ఏనాడైతే ఆనాడు ఈ అవిశ్వాస తీర్మానంలో వారు రాజీనామా చేయాల్సిన సందర్భంలో ఈ దేశం పట్ల వారికి ఉన్న అత్యంత భక్తి శ్రద్ధల్ని వారి ప్రసంగం ద్వారా వారికి తెలియజెప్పారు। उनके भाषण की ये पंक्तियां सदैव अमर रहेंगी कि सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश हमेशा रहना चाहिए। వారు ఆ సందర్భంగా చెప్పారు, ప్రభుత్వాలు వస్తాయి, పోతాయి, పార్టీలు సృష్టించబడతాయి, నశించబడతాయి, కానీ ఈ దేశం మాత్రం వైభవంగా ఉండాలి, ఈ దేశం వైభవం శాశ్వతంగా ఉండాలని వారు ఆనాడు చెప్పారు। देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल जी ने भारत को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त किया। దేశ ప్రధానమంత్రిగా ఒక స్వయం సమృద్ధ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ని వారు స్థాపించారు। परमाणु का पोखरण का परीक्षण से लेकर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ग्राम सड़क योजना से लेकर दूर संचार की क्रांति तक प्रत्येक निर्णय ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। వారు ప్రధానమంత్రిగా గ్రామీణ రహదారులు నిర్మించడం గాని, హైవేల స్వర్ణ చతుర్భుజ పేరుతో హైవేల నిర్మాణం చేయడం గాని, అదేవిధంగా ఈ టెలికాం విప్లవం తీసుకొచ్చి దేశ స్థితిగతులు మార్చే ప్రయత్నం చేశారు। उन्होंने देश में सबसे पहले एक गठबंधन की सरकार का सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा किया और ये सिद्ध किया कि यदि एक उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति और उत्थान का हो, राष्ट्र की सफलता का हो, तो बहुत सारे दल मिलकर भी सरकार चला सकते हैं। వారు మొట్టమొదటి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని చాలా సమర్థవంతంగా నడిపించారు। ఈ దేశ హితం కోసం అనేక పార్టీలు కలవాల్సి ఉంటే, అనేక భావజాలాలకు సంబంధించిన పార్టీలు కలవాల్సి ఉంటే కూడా ఈ దేశ హితం కోసం కలవాల్సి వస్తే దాంట్లో ఎటువంటి తప్పు లేదని వారు నిరూపించారు। श्रद्धेय अटल जी ने देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर आधारित एक नई क्रांति का सूत्रपात किया, जिसने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। వారు పేదరిక నిర్మూలన కోసం, పేదల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసి అత్యంత అట్టడుగు స్థానాల్లో ఉంటున్న వారిని జనజీవన జవంతులు తీసుకొచ్చి ఈ దేశ అభివృద్ధిలో వారిని కూడా భాగస్వామ్యంలో చేశారు। आज उन्हीं की प्रेरणा से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार भारत को सशक्त, समृद्ध एवं स्वावलंबी बनाने के दिशा में आज अविस्मरणीय कार्य कर रही है। వారి నుంచి ప్రేరణ పొందిన నేటి ప్రధానమంత్రి భారత్ ని ఇవాళ స్వయం సమృద్ధ, శక్తిశాలి, ఆత్మనిర్భర భారత్ ను నిర్మించే దిశగా పయనం సాగిస్తున్నారు। आज प्रत्येक सेक्टर में विशेष योजनाएं बनाकर योजनाबद्ध तरीके से विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। అనేక రకాలైన సంక్షేమ పథకాలను, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తీసుకుని వాటిని ప్రణాళికాబద్ధంగా అమలు చేస్తూ భారత్ ను ఒక అభివృద్ధి చెందిన దేశం దిశగా నడిపిస్తున్నారు। स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से
आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। స్టార్టప్ ఇండియా, లోకల్ ఫర్ లోకల్ లేదా మేక్ ఇన్ ఇండియా లాంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలతో ఒక ఆత్మ నిర్భర భారత్ ని, స్వయం సమృద్ధ భారత్ ని నిర్మిస్తున్నారు. स्टार्टअप इंडिया योजना के माध्यम से भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। స్టార్టప్ ఇండియా కారణంగా ఇవాళ ప్రపంచంలోనే అతి ఎక్కువ సంఖ్యలో స్టార్టప్లు ఉన్న దేశంగా భారతదేశం ఇవాళ ప్రపంచం ముందు నిలబడింది. आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में आज दुनिया में अपना स्थान बना लिया है। ప్రతి రంగానికి, ప్రతి వర్గానికి మేలు కలిగేలాగా తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల కారణంగా ఇవాళ మన సంపద సృష్టించబడి ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారతదేశం రూపుదిద్దుకుంది. साथ ही भारत विश्व का सबसे मनपसंद मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर भी आगे बढ़ रहा है। एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी एमएनसी कंपनियां भारत में अपनी यूनिट्स खोल रही हैं। ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల కారణంగా తయారీ రంగంలో కూడా భారతదేశం చాలా ముందుకు నడుస్తుంది. దాని కారణంగానే యాపిల్ గానీ, అమెజాన్ గానీ లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి దిగ్గజ సంస్థలు భారతదేశంలో వారి కార్యకలాపాలను మొదలుపెట్టాయి. आज अमेरिका और यूरोप के लोग भी ये देखकर अचंभित हैं, सरप्राइज हैं कि भारत में एक सब्जी की छोटी सी दुकान करने वाली महिला भी यूपीआई के जरिए मोबाइल से पेमेंट का लेन देन कर रही है। ఇవాళ అమెరికా, యూరోప్ లాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కూడా భారత్ ను చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నాయి. కారణం ఏంటయ్యా అంటే ఇవాళ చిన్న అంగడి పెట్టుకున్న ఒక ఆవిడ కూడా యూపీఐ ద్వారా ఇవాళ లావాదేవీలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు నడుపుతుంటే ఇంత పెద్ద దేశంలో ఇటువంటి విప్లవం ఏంటా అని ఇతర దేశాలు ఆశ్చర్యపోతున్నాయి. आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में जो भारत ने सफलता अर्जित की है, ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి దార్శనికత కారణంగా సాంకేతిక రంగంలో కూడా మనం ముందడుగు వేస్తున్నాం. చంద్రయాన్ 3 గానీ లేదా ఆదిత్య ఎల్ గానీ లేదా గగనయాన్ లాంటి రంగాలు, దీంట్లో కూడా సెటిలైట్ల కూడా మనం ప్రపంచం ముందు మన సాంకేతికతను తెలియజేస్తున్నాం. और स्वदेशी वैक्सीन बनाकर कोरोना के महामारी के समय में, कोविड जैसी वैश्विक संकट के समय में भी देश को बाहर निकाला, वो उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। కోవిడ్ మహమ్మారి సందర్భంలో కూడా ఆనాడు భారతదేశంలోనే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ని తయారు చేయించడమే కాకుండా భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం ద్వారా అందరి ప్రాణాలని సంరక్షించిన దార్శనిక నేత నరేంద్ర మోడీ గారు. यही नहीं, आज भारत में जिस प्रकार से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसको देखकर पूरा विश्व सरप्राइज है। ఇవాళ ప్రపంచమంతా ఆశ్చర్యచకితులవుతుంది. ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున మౌలిక రంగాల, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మీద ప్రభుత్వం పెడుతున్న దృష్టిని పెట్టి మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో దేశం సాగిస్తున్న ప్రగతిని చూసి ప్రపంచ దేశాలు ఆశ్చర్యపోతున్నాయి. आज देश के अंदर विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे, रिंग रोड्स, हाईवे और एलिवेटेड रोड्स का निर्माण भारत की पहचान बन चुकी है। ఇవాళ ప్రపంచంలో ఈ రహదారులు, ఎక్స్ప్రెస్ వేలు, అదేవిధంగా ఎలివేటెడ్ రోడ్ల కారణంగా ఒక ప్రపంచానిలో భారతదేశానికి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వచ్చింది. आज भारत के 99% गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। ఇవాళ దేశంలో 99% గ్రామాలకు రహదారి సౌకర్యం కల్పించింది. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు 36 కిలోమీటర్ల హైవేల నిర్మాణం కూడా ఇవాళ దేశంలో జరుగుతోంది. आज वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय ट्रेन भारत की पहचान बन रही है। ఇవాళ వందే భారత్ రైళ్లను కూడా ప్రారంభించడం కారణంగా ప్రపంచంలో ఈ రైళ్లను చూసి భారత్ ను ప్రత్యేకంగా కొనియాడుతున్నారు. आजादी के बाद देश के अंदर जितने हवाई अड्डे बने थे, उससे दोगुना तो मोदी जी की 11 वर्ष की सरकार में ही बना दिए गए हैं। స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఎన్ని ఎయిర్పోర్ట్లు నిర్మాణం జరిగాయో దానికి రెండింతల నిర్మాణం కేవలం నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన ఈ 11 సంవత్సరాల్లోనే జరిగాయి.
मोदी सरकार ने 11 वर्षों में 23 नए एम्स, 7 नए IIT, 8 नए IIM भी देश को समर्पित किए हैं। కేవలం 11 సంవత్సరాలనే నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం 23 ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ గాని 7 ఐఐటీలు గాని 8 ఐఐఎంలను కూడా కొత్తగా నిర్మించింది. आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने के साथ ही विश्व का एक अग्रणी रक्षा निर्यातक यानी एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन चुका है। గతంలో రక్షణ రంగంలో మనం బలహీనంగా ఉండేవాళ్ళం, అన్ని దిగుమతులు చేసుకున్నాం. ఇవాళ వాటిలో కూడా ప్రగతి సాధించి రక్షణ రంగంలో ఉత్పత్తులను కూడా ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతి చేసే దిశగా మనం ఎదిగాం. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने हमारी रक्षा तैयारियों का सबूत देश के दुश्मनों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दे दिया है। రక్షణ రంగంలో మనం సాధించిన ప్రగతి ప్రపంచం ముందు ఆవిష్కరించబడడం ఎలా జరిగిందంటే ఆపరేషన్ సింధూర్లో ఏ రకంగా మన రక్షణ వ్యవస్థను మనం సొంతంగా తయారు చేసుకున్నామో ప్రపంచం అంతా చూసి విస్తుపోయింది. भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सनातन का जयघोष भी चारों दिशाओं में गूंज रहा है। నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ మన సనాతన ధర్మానికి కూడా ఇవాళ గుర్తింపు వచ్చింది. సనాతన ధర్మం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసించబడుతోంది. चाहे अयोध्या में भव्य रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा हो, काशी में काशी कॉरिडोर बन रहा हो या उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो। అది అయోధ్యలో రాముడి జన్మభూమిని అయోధ్యలో ఒక దివ్యమైన భవ్యమైన రామ మందిర నిర్మాణం కావచ్చు, లేదా వారణాసిలో కాశీ కారిడార్ కావచ్చు, లేదా ఉజ్జయిన్లో మహాకాల్ ఆలయ అభివృద్ధి కావచ్చు, या देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी लोग देवभूमि से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, जहां गंगा जी भी हैं, यमुना जी भी हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, चारों धाम, पवित्र हमारा हेमकुंड साहब आदि कैलाश, अनेक ऐसे धार्मिक स्थान उससे आप जुड़े हुए हैं। बद्रीनाथ आएंगे तो वहां मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। केदारनाथ आएंगे तो बाबा केदार का भव्य और दिव्य केदार आपको दिखाई देगा। ఇవాళ నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటున్న ఉత్తరాఖండ్ దేవభూమిగా కొనియాడబడుతున్న ఉత్తరాఖండ్ లో కూడా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. అది కేదార్నాథ్ కావచ్చు, బద్రీనాథ్ కావచ్చు, చార్ధాముల నిర్మాణం కూడా అక్కడ జరుగుతుంది. దానికి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ కూడా రూపొందించబడుతుంది. మీ అందరికి కూడా ఏదో ఒక విధంగా ఈ ఉత్తరాఖండ్ దేవభూమితో సంబంధాలు ఉండనే ఉంటాయి. మీరు రాబోయే రోజుల్లో ఉత్తరాఖండ్కు వస్తే ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ కారణంగా అభివృద్ధి చెందిన కేదార్నాథ్ ఆలయం ఏ రకంగా ఉందో మీరు చూడబోతున్నారు. आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाने का और संवारने का उस दिशा में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, शानदार काम किया जा रहा है। మన ఉత్కృష్టమైన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పరిరక్షణ కోసం, ధార్మిక సంస్థలని దాన్ని పరిరక్షించడం కోసం ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా ప్రయత్నం జరుగుతోంది. यही नहीं, आज मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हो, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, सीए और वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे अनेक जो हिस्टोरिकल डिसीजन लिए गए हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत बना रहे हैं। ఇది మాత్రమే కాదు, కాశ్మీర్లో ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేయడం గాని, లేదా ట్రిపుల్ తలాక్ ను రద్దు చేయడం గాని, లేదా సిఏఏ సవరణ తీసుకురావడం గాని, లేదా వక్ఫ్ చట్టానికి సవరణ తీసుకురావడం వల్ల ఒక భారతదేశం, శ్రేష్టమైన భారతదేశం నిర్మాణం జరుగుతా ఉంది. भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी की जोड़ी के द्वारा गरीब कल्याण की दिशा में आंध्र प्रदेश के अंदर भी अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। ఇవాళ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు, రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి జోడీ కారణంగా పేదల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేయడం జరుగుతున్నది. आज जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर भी लाखों नागरिकों को मिल रहा है। ఇవాళ ముద్రా యోజన, జన్ధన్ యోజన, అదేవిధంగా ఉజ్వల యోజన, ఉచితంగా రేషన్ ఇవ్వడం కారణంగా పేదల జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతున్నాయి, వారి స్థితిగతుల్లో మార్పు వస్తున్నది. भाइयों बहनों, यदि मैं आज आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहां पर भी बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడాలంటే ఇక్కడ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. पोलावरम परियोजना,
8 नए बंदरगाह आधारित औद्योगिक शहर, गूगल डेटा सेंटर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की नाइट विजन फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर इकाई, गेल परियोजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। ఇక్కడ కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పోలవరం నిర్మాణం అవుతోంది. అద్భుతమైన ఒక రాజధాని నిర్మాణం అమరావతిలో జరుగుతోంది. అదేవిధంగా గూగుల్ సెంటర్ కూడా వస్తుంది. బిఎల్ నైట్ విజన్ ఇండస్ట్రీ కూడా భారతదేశానికి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు పెట్టుబడులు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు వస్తూ ఉన్నాయి. हाल ही में प्रदेश में स्थापित हुई नाइट विजन फैक्ट्री भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम तैयार करने के साथ ही भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న ఈ నైట్ విజన్ ఫ్యాక్టరీ ఏదైతే ఉందో దీని కారణంగా రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తులను మనం అక్కడ తయారు చేసుకుని ఒక స్వయం సమృద్ధ భారత్ ని రక్షణ రంగంలో తయారు చేసుకుంటున్నాం. अटल जी की प्रेरणा से आज मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में सेवा और सुशासन के नए नए आयाम स्थापित कर रही है. అటల్ జీ జీవితం నుంచి ప్రేరణ పొందిన రాష్ట్రంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పేదల సంక్షేమం కోసం అభివృద్ధి కోసం అనేక రకాలైన కొత్త కొత్త పథకాలను తీసుకొస్తున్నాయి. उसी प्रकार श्रद्धेय अटल जी द्वारा स्थापित हमारा राज्य उत्तराखंड, जहां से मैं आप सबके बीच में आया हूं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बहुत सारे क्षेत्रों में आज देश के अंदर एक अलग पहचान बना रहा है. అదేవిధంగా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉంటున్నప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఉత్తరాఖండ్ కొత్త రాష్ట్రంగా ఏర్పాటైంది. అక్కడ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎన్డీఏ పైన కింద ఎన్డీఏ కారణంగా పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ పథకాలు తీసుకోవడం వల్ల రాష్ట్రం కూడా అభివృద్ధి ఆర్థిక ప్రగతి సాధిస్తున్నది. उत्तराखंड ने एसटीजी गोल्स को अचीव करने में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है और देश भर में स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर बने हैं. ఉత్తరాఖండ్ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ను చేరుకున్న మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఉత్తరాఖండ్ అని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను. इसी प्रकार हमने बेरोजगारी दर में कमी लाने में भी सफलता प्राप्त की है. అదేవిధంగా నిరుద్యోగాన్ని కూడా తగ్గించడంలో మేము సఫలీకృతులయ్యాం. हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का ऐतिहासिक काम भी किया है. దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ను తెచ్చిన రాష్ట్రంగా మేము ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాం. इसके अलावा हमने राज्य में धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी जैसे कानूनों को भी लागू किया है. धर्मांतरण कन्वर्जन మత మార్పిడులను కూడా మేము కట్టుబాటులో ఉంచాం, కట్టడిలో పెట్టాం బిల్లు తీసుకొచ్చి. हम उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे विकृत मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं. మేము ఉత్తరాఖండ్ లో లవ్ జిహాద్ ని లేదా తూక్ జిహాద్ ని కట్టడిలోకి తీసుకురాగలిగాం. हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ 10,000 एकड़ जमीन को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है. ఇవాళ ఆక్రమణకు లోడైన ల్యాండ్ జిహాద్ ఉత్తరాఖండ్ లో ఉంటే దాదాపు 10,000 ఎకరాల్ని ల్యాండ్ జిహాద్ పేరుతో గతంలో ఆక్రమిస్తే వాటిని మళ్లీ ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. వారి మీద కఠినాటికతమైన చర్యలు తీసుకున్నాం. हमने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है. కొత్త రాష్ట్రంలో కొత్త బిల్లు తీసుకొచ్చి మదర్సా బోర్డును కూడా పూర్తిగా నిర్మూలిస్తున్నాం. हम ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. ऑपरेशन कालनेमी ఆపరేషన్ కాలనీ పేరుతో ఈ సనాతన ధర్మాన్ని కించపరిచే విధంగా వ్యవహరిస్తున్న వారి మీద కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. भाइयों बहनों, ये सभी कार्य इसलिए संभव हो सके हैं क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने आज से 25 वर्ष पूर्व ऐतिहासिक निर्णय लेकर हमें एक अलग राज्य के रूप में మాన్యత ప్రదాన్ की. ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమయ్యాయంటే ఖచ్చితంగా 25 సంవత్సరాల పాటు నాటి ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఉత్తరాఖండ్ ని ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ప్రకటించారు కాబట్టి మేము ఇవన్నీ చేసి చూపించగలుగుతున్నాం. और आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत को संकल्प करने के लिए प्रत्येक राज्य में विभिन्न विकासपरक योजनाओं के माध्यम से
हम निरंतर राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। ఈ నేటి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఇవాళ అనేక రకాల కార్యక్రమాల ద్వారా వికసిత భారత్ నిర్మాణం కోసం ఉత్తరాఖండ్ కూడా ఒక భాగస్వామ్యంగా ఉండబోతోంది। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं ఈ శుభ సందర్భంలో మీ అందరితో నేను ఒక మనవి చేస్తున్నాను कि आप इस सुशासन यात्रा के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी अपनाओ देश को आत्मनिर्भर बनाओ के संकल्प को भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। మీ అందరికీ నేను చేస్తున్న ఇది ఏంటంటే యాత్ర సందర్భంగా స్వదేశీ వస్తువులను వాడడం అదేవిధంగా భారత్ నిర్భర్ భారత్ నిర్మాణంలో కూడా మీరందరూ భాగస్వాములు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करने के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। మహనీయుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారిని స్మరించుకుంటూ నా ప్రసంగాన్ని ముగింపు పలుకుతున్నాను। ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసినందుకు సంతోషంగా ఉంది। మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी जो है अमूल्य संदेश है।